بس انتظار ہے مجھے میرے وقت کا، پھر حساب ہوگا ہر ایک ایک زخم کا۔ جب دل بڑا تھا میرا تو درد چھوٹے کس سے ملتے۔ جو آپ کی صحیح باتوں کا بھی غلط مطلب نکالے، ان کو صفائی دینے میں اپنا وقت برباد مت کرو۔ دکھی نہ ہو اے دل چھوٹی چھوٹی باتوں سے، سچے دلوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ کہنے کو تو سب اپنے ہوتے ہیں پر اپنا کوئی نظر نہیں آتا۔ اس سوارتھ اور مطلب کی دنیا میں کوئی کسی کے جذبات سمجھ نہیں پاتا۔ میں جیسا ہوں ویسا ہی دکھتا ہوں، دکھاوا کرنے کی میری عادت نہیں ہے۔ زخم کہاں کہاں سے ملے ہیں، چھوڑو ان باتوں کو۔ زندگی تو یہ بتا کہ ابھی سفر کتنا باقی ہے۔ بہت شرمندہ محسوس کرتا ہوں میں خود کو تم پر بھروسہ کر کے۔ وہ دن کبھی مت دکھانا میرے مالک کہ مجھے اپنے آپ پر غرور ہو جائے۔ رکھنا مجھے اس طرح سب کے دلوں میں کہ ہر کوئی مجھے دعا دینے کو مجبور ہو جائے۔ میں یہ نہیں سوچتا کہ بڑے بڑے آدمی میرے دوست بنے، میں یہ سوچتا ہوں کہ میرے سارے دوست بڑے آدمی بنے۔ وہاں بیٹھ کر رونا بہت سکون دیتا ہے جہاں ایشور کے سوا کوئی سننے والا نہ ہو۔ شبد تو ہمیشہ چپتے رہتے ہیں سب کے، لیکن اگر کسی کی خاموشی چپ جائے تو بہت تکلیف دیتی ہے۔ اتیت پر مت رونا، وہ جا چکا ہے۔ بھوشیہ کے بارے میں تناؤ مت لو، وہ ابھی تک آیا نہیں ہے۔ اسی لیے ورتمان میں جیو اور اسے خوبصورت بناؤ۔ کاش پوچھ لیتے وہ مزاج میرا کتنا آسان تھا علاج میرا۔ کامیابی کے دروازے انہی کے لیے جلدی کھلتے ہیں جو دروازہ کھٹکھٹانے سے زیادہ انہیں توڑنے میں یقین رکھتا ہو۔ اتنے کامیاب تو ضرور بنو کہ جو آج آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ کل شرمندہ ہو جائیں۔ یہ دنیا خیریت بھی اسی کی پوچھتی ہے جو پہلے ہی خیریت سے ہو۔ جھوٹ اسی لیے بھی جیت جاتا ہے کیونکہ سچ کا ساتھ دینے کی اوقات سب کی نہیں ہوتی۔ 1 منٹ لگتا ہے رشتوں کا مذاق اڑانے میں اور ساری عمر بیت جاتی ہے ایک رشتے کو بنانے میں۔ وقت برا ہو تو محنت کرنا، اور وقت اگر اچھا ہو تو کسی کی مدد کرنا۔ گھوڑے کے پیچھے اور پیسے والے کے آگے کبھی مت چلو کیونکہ یہ کبھی بھی لات مار سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے، پھر بھی سارا زمانہ جھوٹ پر ہی چلتا ہے۔ چیٹی سے محنت کرنا، بگلے سے ترکیب لگانا اور مکڑی سے کاریگری کرنا سیکھیے۔ عمر بھر کمایا ہوا پیسہ ختم ہو سکتا ہے، لیکن جو دعائیں ماں باپ کی سیوا کرنے سے ملتی ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ بات بس اتنی سی ہے کہ یا تو تم یا پھر کوئی نہیں۔ مت بن خدا کسی کے واسطے، بس انسان بن جا انسان کے واسطے۔ جب چبھنے لگو زمانے کی نظر میں تو سمجھ لینا کہ تمہاری چمک بڑھ رہی ہے۔ لوگوں سے امید انسانوں والی رکھو، فرشتوں والی نہیں۔ آپ اپنی منزل پر کبھی نہیں پہنچ پائیں گے اگر آپ راستے میں بھونکنے والے ہر کتے کو پتھر ماریں گے۔ جو اپنا ہے وہ کبھی دور جائے گا ہی نہیں، جو دور چلا گیا وہ کبھی اپنا تھا ہی نہیں۔ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، شکر کرنا شکایت کرنے سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ مجھے اسی لیے جیتنا ہے کیونکہ سب چاہتے ہیں کہ میں ہار جاؤں۔ امید آدھی زندگی ہے اور مایوسی آدھی موت ہے۔ 2 ہاتھ سے ہم 50 لوگوں کو مار تو نہیں سکتے، پر 2 ہاتھ چھوڑ کر ہم کروڑوں لوگوں کا دل جیت سکتے ہیں۔ ضد پر آ جاؤں تو پلٹ کر بھی نہ دیکھوں، میرے صبر سے ابھی تم واقف ہی کہاں ہو۔ مضبوط سے مضبوط لوہا ٹوٹ جاتا ہے، کئی جھوٹے اکٹھا ہو تو سچا ٹوٹ جاتا ہے۔ ان سے بھی آگے جانا ہے جو ہمیں ساتھ لے کر نہیں گئے۔ نہ وہ دن رہے اور نہ ہی اب وہ شوق رہے۔ یا خدا ہمیں بے شک عمر دراز نہ کرنا، تھوڑا کم جی لیں گے مگر کسی کا محتاج نہ کرنا۔ پہلے میں ہوشیار تھا اس لیے دنیا بدلنے چلا تھا، آج میں سمجھدار ہوں اسی لیے خود کو بدل رہا ہوں۔ یہ دنیا ہے جناب، خوبصورت شکل کے لیے صاف دل والے کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کوشش کرنا مت چھوڑو کیونکہ دوسرا ویکتی تیار بیٹھا ہے آپ کے چھوڑے ہوئے اوسر کا لابھ اٹھانے کے لیے۔ جو آپ کے شبدوں کا مولیہ نہیں سمجھتا اس کے سامنے مون رہنا ہی بہتر ہے۔ زندگی پر بس اتنا ہی لکھ پایا ہوں میں، بہت مضبوط رشتے تھے لیکن بہت کمزور لوگوں سے۔ زندگی میں روکنے ٹوکنے والا کوئی ہے تو اس کا احسان مانیے،
क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्द ही उजड़ जाते हैं। कुछ लोग खाने के इतने शौकीन होते हैं कि वो दूसरों की खुशियां भी खा जाते हैं। उतार चढ़ाव के बाद भी अगर कोई इंसान आपका साथ नहीं छोड़ता तो उस इंसान की आप हमेशा कदर करना। कांटों पर चलने वाला इंसान अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंच जाता है, क्योंकि कांटे कदमों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। अहंकार में अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखाई देती है और ना ही दूसरे इंसानों की अच्छी बातें सुनाई देती है। इंसान सब कुछ भूल जाता है, लेकिन कष्ट देने वालों को कभी नहीं भूल पाता है। नेगेटिविटी एक ऐसी भयानक बीमारी है जो जिंदा इंसान को भी मुर्दा बना देती है। वो रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं जो किसी दूसरे की बातों में आकर तोड़ दिए जाते हैं। प्रसन्न रहने का एक ही सिद्धांत है, ना किसी से अपेक्षा और ना किसी की उपेक्षा। आपकी बचकानी हरकतें ही आपको जिंदा दिल रखती है, वरना समझदारी का दूसरा नाम ही बुढ़ापा है। ये सोचकर हमेशा खुश रहो, जो था अच्छा था, जो बाकी है वो बेहतर है, और जो आगे चलकर मिलेगा वो बेहतरीन मिलेगा। वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाते हैं तो इंसान बाहर से ही नहीं अंदर से भी टूट जाता है। आशा और विश्वास करना कभी गलत नहीं होते, बस ये हम पर निर्भर करता है कि हमने किससे आशा की और किस पर विश्वास किया। दुख हमेशा पीछे देखता है, चिंता इधर उधर देखती है, लेकिन विश्वास हमेशा आगे ही देखता है। जिंदगी में इतना कुछ बुरा हो चुका है कि अब कुछ बुरा भी हो जाए तो बुरा नहीं लगता। अब डर सा लगता है उन लोगों से जो कहते हैं कि मेरा यकीन तो करो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। किसी की सलाह से रास्ते ज़रूर मिलते हैं, लेकिन मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। आपका पास्ट आपके दिमाग में है और आपका भविष्य आपके हाथ में है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी तरह परेशान मन से भी समाधान नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, आपको आपकी सारी समस्याओं का हल मिलेगा। हालात सिखा देते हैं बातें सुनना और सहना, वरना हर शख्स अपने आप में बादशाह होता है। इंसान जब बड़ा बन जाता है तो उन लोगों को ही छोटा समझने लगता है जिन्होंने मिलकर उसे बुलंदियों पर पहुंचाया है। पता नहीं जिंदगी वापस मिलेगी या नहीं, इसलिए दुख में, गुस्से में, नफरत में, नाराजगी में या किसी से झगड़ा करके इसे बर्बाद ना करें। जिंदगी में आप हमेशा खुश रहिए और दूसरों को खुश रखिए। सच एक सर्जरी की तरह होता है, थोड़ा दर्द देता है लेकिन राहत मिलती है। झूठ एक पेन किलर की तरह है जो आपको थोड़ी देर के लिए राहत जरूर देता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट आपको सारी जिंदगी झेलने पड़ते हैं। सफर छोटा ही सही मगर यादगार होना चाहिए, और रंग काला ही सही मगर वफादार होना चाहिए। चुगली की धार इतनी तेज होती है जो खून के रिश्तों को भी काट कर रख देती है। कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालातों में डालती है ताकि उन लोगों के चेहरों पर लगे नकाब हम देख सकें जिन पर हम आंख मूंद करके भरोसा करते हैं। रिश्ते खून के नहीं होते, विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और अगर विश्वास न हो तो अपने भी पराये बन जाते हैं। अगर बुरे वक्त में कोई पास आकर ये कह दे कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो ये शब्द ही दवाई बन जाते हैं। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लो, यकीन मानो वक्त बेहतरीन जवाब देगा। दो पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है। होश तब आता है जब वक्त निकल जाता है। पैसा एक ऐसी चीज है कि अगर ये पास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और अगर ना हो तो अपने भी पराये बन जाते हैं। पैसों में बहुत गर्मी होती है, ये सबसे पहले आपके रिश्तों को जलाकर राख कर देते हैं। जब किसी रिश्ते में जिद और अकड़ आ जाए तो ये दोनों जीत जाते हैं, लेकिन बस रिश्ता हार जाता है। प्रेम यदि पक्का हो तो झगड़े चाहे कितने भी हों, लेकिन रिश्ता कभी नहीं टूटता। तजुर्बा कहता है वक्त अगर बुरा हो तो सब आजमाने लगते हैं, बड़ों को भी छोटे आंख दिखाने लगते हैं। कभी जाकर देखना नए अमीरों के घर पर
हर एक छोटी से छोटी चीज की कीमत बताने लगते हैं। जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करे, धोखा दे, चुगली करे, बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखे, ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से हमेशा दूर रखना। किसी ने मुझसे पूछा, आपका चरित्र इतना पवित्र क्यों है? मैंने कहा, जिसने जैसा सोच लिया हम वैसे हैं, बाकी मेरा रब जानता है कि हम कैसे हैं। अगर आपकी किसी से बहुत दिनों से बात नहीं हो रही तो उसको कॉल करके या मैसेज करके पूछ लीजिए कि वो जिंदा है या मर गया है। अगर वो जिंदा है तो यकीन मानिए उसके लिए आप मर गए हैं। प्रेम का मतलब तब तक समझ नहीं आता जब तक कोई आपके लिए तड़प रहा हो। प्रेम का मतलब तो तब समझ आता है जब आप किसी के लिए तड़प रहे हों। हर व्यक्ति अपनी जगह सही होता है और वास्तविक संघर्ष सही और गलत के बीच में नहीं, सही और सही के बीच में होता है। औरत की मोहब्बत का पता तब चलता है जब मर्द के पास कुछ न हो, और मर्द की वफादारी का पता तब चलता है जब मर्द के पास सब कुछ हो। पहले तसल्ली कर लो कि वफादार कौन है, वक्त तो बता ही देगा कि गद्दार कौन है। एक घुटन सी होती है जब कोई दिल में तो रहता है मगर साथ नहीं रहता। हकीकत कुछ और ही होती है, हर हंसने वाला इंसान खुश नहीं होता।